Right, next, spanning tree protocol. Yeah. The method in which spanning tree prevents loop is Mhm. by only keeping one link as active, all other link as standby by blocking the ports. For example, I have one, two, three links. Out of these three links, it is going to find one port on this link, another link, and make them standby. So the only active link is this. Though I got three links, I can use only Mm. one. Even if I have 10 links, spanning tree is going to Mm. block 9 of them. By doing Okay. so, loop is prevented. If more than one link is active, the problem will be looping. To avoid looping, spanning tree has got no other option other than making them a standby. Okay. It blocks and makes the link standby. Now, why is it blocking here? Why not here? Why not here? Why not there? Why not here? So we need to know what procedure it follows in order to find a blocking spot, or what makes the switches to understand that there is going to be a loop. For Mm. that, what I do is I'll take two links again, Okay. and I'll name this as switch 1 and switch 2, and I'll call this as F01, F011, F02, F022. Just randomly, I have connected these two switch with these cables. Now, Mm. every port, by every 2 seconds, they send a small hello packets called BPDU. Okay. Every switch via every port. They send a small, tiny hello packets called BPDU, Bridge Protocol Data Unit. BPDU, Okay. Bridge Protocol Data Unit. Bridge. Why I say bridge? See, switches earlier called us bridge. Yeah. The old name for switch is bridge. Bridge Protocol Data Unit. Now, this is the reason for STP to understand that there is a loop. Mm. Only with the help of BPDU, switches will learn that there are possibility of loop, Mm. possibilities of loop. Switches know that there is a possibility of loop with the help of this BPDU, Bridge Protocol Data Unit. This BPDUs are sent every 2 seconds. What is the hold time? I told you yesterday, 20 seconds. Okay.
If BPDU is not coming from one neighbor for 20 seconds, then the switch will understand that the link is failed. 20 seconds is the hold time. I got a BPDU, but now I am not getting. How long I should think that he's still there? 20 seconds. After 20 seconds, I have to consider that the link is no more available connecting to the switch. Okay, now what are all the things that BPDU carries? Many things. I'm going to write only the main thing, like bridge ID. See, bridge is nothing but what? Switch. Yeah. Each VLAN is a switch, I told you. Yeah. Which means for each VLAN there will be a bridge ID. Okay. By default, common spanning tree, you don't see it. You see per VLAN spanning tree. So for each VLAN, BPDUs are going to be sent on each link. Bridge ID is nothing but the priority plus the MAC address. Bridge ID is priority plus VLAN number plus MAC address. Priority plus VLAN number plus MAC address. But VLAN, we don't speak much about VLAN. The reason is it's understood. Like, priority will change, MAC address will change for each VLAN. We are the one who creates VLAN, so we don't talk much about VLAN here. So mostly people will say priority plus MAC address. Okay. But also remember, when we say priority, for VLAN 1, the default priority is 32768, but for VLAN 1 it will be 32769. For VLAN 2, 3276. correct, no? So the VLAN number is always added to the priority. You understand? Okay. So VLAN is here in the middle. Okay, now for VLAN 1, switch 1 says my priority is 32768 plus 1, 32769. Switch 2 also says the same thing. But what will be different is the next thing, MAC address. Will the MAC address be same? Will the MAC address be same? No, it's unique. So if the priority is, first thing is the priority. If the priority itself is small or big, the entire address will become small or big. But if the priority is same, based on the MAC address for each VLAN, based on the MAC address, the decision is made. This is for VLAN 1, priority is same, but the MAC address is not same. The one with the lower MAC address, the switch with the small MAC address becomes a root switch. It becomes the root switch.
the switch with the smaller MAC address becomes the root switch. So when you say root switch அப்படின்னா என்ன? ரூட் சுவிட்ச் பாருங்க, ரூட்டுங்கிற வார்த்தையை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நல்லாவே. வேரை கட் பண்ணிட்டு மேலே என்னதான் மரம் அழகா இருக்குதுன்னு எடுத்துட்டு வந்து நட்டு வச்சாலும் அது செத்து போயிடும். வேர் இல்லாத மரம் ஏதாவது இருக்கா? எங்கிருந்து நீங்க கட் பண்ணின்னு வந்தீங்கனாலும் வேரோட கட் பண்ண வரணும், தூக்கின்னு வரணும். மேல அளவுக்கு கட் பண்ணிட்டு வந்தா வேலைக்கு ஆகாது. அப்போ வேருங்கிறது முக்கியம். அந்த மாதிரி இந்த சுவிட்ச் தான் முக்கியமான சுவிட்ச் என்று தேர்வு செய்யப்படுகிறது. சுவிட்ச் 1 ஆனது மிகவும் முக்கியமான சுவிட்ச் என தேர்வாகிறது. அப்படி தேர்வானுச்சுன்னா அப்படி தேர்வாகிற பட்சத்துல அந்த 2 போர்ட்டுமே என்ன ஆகாது? பிளாக் ஆகாது. இது 2 போர்ட்டுமே பிளாக்கிங் போர்ட் ஆகாது. காரணம் அது ரூட் சுவிட்ச்ல இருந்து வருது. ரூட் சுவிட்ச்ல இருந்து வருதுனால அது பிளாக் ஆகாது. ரூட் சுவிட்சுங்கிறது முக்கியமான சுவிட்சுங்கிறதுனால ரூட்டுக்கு போற ஏதாவது ஒரு பாதி யாராவது கட் பண்ண விடுவாங்களா? கட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ரூட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ரூட்ன்றது ரொம்ப முக்கியங்கிறதுனால அது யாரும் கட் பண்ண மாட்டாங்க. ரூட்டை யாரும் கட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ இந்த போர்ட்டை யாரும் பிளாக் பண்ண மாட்டாங்க. So this port will be called as forwarding port. Okay. அது ஃபார்வர்ட் தான் பண்ணும். Designated to forward னு சொல்லுவாங்க. Designated to forward. It's a designated port. என்னத்துக்கு டெசிக்னேட் பண்றாங்க? ஃபார்வர்டிங்காக அதை வந்து நியமிக்கிறாங்க. டெசிக்னேட்டட் நியமனம். டெசிக்னேட்டட் டு ஃபார்வர்ட். அப்போ ரூட் சுவிட்சை ஃபர்ஸ்ட் தேர்ந்தெடுக்கிறதுடைய நோக்கம் என்னன்னா, இந்த 4 போர்ட்ல 2 போர்ட்டை வந்து நாங்க பிளாக் பண்ண மாட்டோம்யா அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு தான். 4த்தையும் போட்டு குழப்பிட்டு கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சமா இதுன்னு பிரிச்சுட்டே வரணும். ஸோ இது 2ம் இப்போ வந்து பிளாக் ஆகாதுன்னு வந்துச்சு, ரிசல்ட் தெரிஞ்சிச்சு. அப்போ பிளாக்குங்கிறது இங்கேயோ இல்லை இங்கேயோ தான் நடக்கணும். அது எதை பேஸ் பண்ணிங்கிறதுனா, சுவிட்ச் 2 என்ன பண்ணும்? சுவிட்ச் 1 ரூட் சுவிட்சுங்கிறத தெரிஞ்சுக்குது. எப்படி தெரிஞ்சுக்குது? இந்த பிபிடி தான் வருது 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு 2 செகண்டுக்கு ஒரு முறை. பிபிடி மூலியமா சுவிட்ச் 2 தெரிஞ்சுக்குது அவன் தான் ரூட் சுவிட்ச். ஏன்னா நம்மளுடைய மேக் அட்ரஸ் பெருசு, சுவிட்ச் 1 மேக் அட்ரஸ் சின்னதுதான் வின்னர். ஸ்பேனிங் ட்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் சின்னதுதான் வின்னர். ஸோ பெரிய இரும்பு வேணுமா, சின்ன தங்கம் வேணுமானா நம்மளாம் சின்னதே வாங்கிக்கிறோம்ப்பா, நாங்களாம் ரொம்ப தாழ்மையானவங்க, சின்னதை எடுத்துப்போம். அந்த மாதிரி ஸ்பேனிங் ட்ரீ. சரி, அப்போ இந்த சுவிட்ச் 2 என்ன பண்ணுது? அவன் ரூட் சுவிட்ச்னா அந்த ரூட் சுவிட்சை தொடர்பு கொள்வதற்கு இது சிறந்ததா அல்லது இது சிறந்ததான்றத பார்த்து சிறந்ததை வச்சுக்கிட்டு இன்னொன்னத்தை பிளாக் பண்ணிடும். நான் சொல்றது புரியுதா? புரியுது சார். ஆனா அந்த சிறந்தது எது அப்படிங்கறத எதின் அடிப்படையில் செய்யும்? சிறந்தது எதுங்கிறத எதன் அடிப்படையில செய்யும்னா, இது சிறந்தது அது சிறந்ததா? சிறந்தது எதன் அடிப்படையில் செய்யணும்? காஸ்ட் பார்க்கும். இது வழியா போனா என்ன காஸ்ட் ஆகுது, இது வழியா போனா என்ன காஸ்ட் ஆகுது.
இப்போ இது என்ன ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட் தானே? எஃப்னா என்னது? ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட் தானே? ஃபாஸ்ட் இன்டர்நெட். ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட்னா 100 மெக் ஸ்பீடில் வேலை செய்யக்கூடிய லிங்கை தான் ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட்னு சொல்லுவோம். ஓகே. 100 மெக் லிங்க்குன்னு ஏற்கனவே எஸ்டிபியினுடைய தீர்மானம் செய்யப்பட்ட காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது. ஏற்கனவே ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணிட்டாங்க. அது 100 MBPS காஸ்ட் வந்து 19ங்கன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது அதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டெவலப்பர்ஸ் காஸ்ட் 19 தான் டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க இந்த லிங்க் எல்லாம். இந்த காஸ்ட் எப்படி வந்துச்சு அப்படிலாம் ஆராய்ச்சி பண்றது வீணான ஒரு விஷயம். உலக லெவல்ல இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட். 19 100 MBPS 19ன்னு தான் காஸ்ட் நீ செட் பண்ணணும்னு சொன்னதுனால அப்படி செட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க டெவலப்பர்ஸ், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சரி, அப்போ ரெண்டுத்துல எதுக்கு காஸ்ட் கம்மின்னு பார்த்தா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி காஸ்ட் ஆகுது. என்ன சோதனை பாருங்க, வந்து சோதனையை பாருங்க. ஒருவேளை இது கிகாபைட் இன்டர்நெட்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருவேளை ஃபாஸ்ட் இன்டர்நெட் இல்லாம இது கீக் இன்டர்நெட்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ 1000 மெக் ஸ்பீட்ல வேலை செய்யும் கீக் இன்டர்நெட்லாம். 1 கிக்ங்கிறது 1000 மெக். அப்போ காஸ்ட் இது 4 இருக்கும். இதுவும் வந்து ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒரு காஸ்ட். 4. சரியா? அப்போ இது என்ன ஆகுது, இதை வந்து ரூட் போர்ட் என்று எடுத்துக்கொள்ளும். ரூட் போர்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரூட் சுவிட்சை தொடர்பு கொள்ள பயன்படுகிற போர்ட்டை தான் ரூட் போர்ட்னு சொல்லுவோம். ஒரு விஷயம் இங்க நல்லா நம்ம குழப்பம் இல்லாம தெளிவா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்த ரூட் போர்ட்டுங்கிறது ரூட் சுவிட்ச்ல இருக்காது. ரூட் சுவிட்ச் அல்லாத சுவிட்சஸ் ரூட் சுவிட்சோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு என தேர்வு செய்யும் அந்த போர்ட்டை பாருங்க, அதுதான் ரூட் போர்ட்னு அது சொல்லும். ரூட் சுவிட்சை தொடர்பு கொள்ள தேர்வு செய்யப்படும் போர்ட்டையே ரூட் போர்ட் என்று அழைப்பார்கள். ஸோ ரூட் போர்ட்டு, நான் தான் ரூட் போர்ட்டு, நான் ஃபார்வர்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இது. அப்ப இவன் என்ன பண்ணுவான், அப்படியாப்பா சரி, அப்ப நான் தான் பிளாக் பண்ணணும், நான் பிளாக் பண்ணிக்கிறேன். இந்த லிங்க் அப்ப என்னவா மாறிடும், ஸ்டாண்ட் பையா மாறிடும். இதுதான் ஆக்டிவ் லிங்க். புரிஞ்சுதா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது, ஸ்பேனிங் ட்ரீ இந்த பிபிடி வரது போறதுலாம் வாங்கி கம்பேர் பண்ணி பாக்குது. சுவிட்ச் ஒன்று என்ன சொல்லுது, நான் பார்த்துட்டேன், என் மேக் அட்ரஸ் தான் கம்மி, ப்ரையாரிட்டி எங்க 2 பேருக்கும் ஒண்ணுதான். இந்த VLAN 1க்கும் என் மேக் அட்ரஸ் தான் கம்மி, அதே போல VLAN 2க்கும் என் மேக் அட்ரஸ் தான் கம்மி, எல்லாத்துக்கும் நான் தான் கம்மி, என் மேக் அட்ரஸ் தான் கம்மி, நான் தான் ரூட் சுவிட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அப்படி சொன்னதும் ரூட் சுவிட்ச்னா அதனுடைய போர்ட் எல்லாமே ஃபார்வர்டிங்ல போயிடும், பிளாக்கிங்கும் அது பிளாக் பண்ணாது, போகாது, டெசிக்னேட் ஃபார்வர்டா மாறிடும். அப்ப மற்ற சுவிட்சுங்களா என்ன பண்ணும், இந்த ரூட் சுவிட்சுக்கு வர்றதுக்கு எந்த வழியா போனா கம்மி காசுன்னு பார்க்கும். அந்த பாதைய ரூட் போர்ட்டா மாத்திட்டு மீதி வேற பாதைய பிளாக்கிங் போர்ட்டா போட்டுரும். இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுது சார். எனக்கு அந்த ப்ரியாரிட்டி தான் எனக்கு புரியல சார். 3 to 7 6 8 அப்புறம் VLAN, அந்த VLAN கதையெல்லாம் விட்டுருங்க. அது நான் எந்த கிளாஸ்லயும் இது வரைக்கும் எடுக்காம உங்களுக்கு இந்த பேட்ச்ல தான் எடுத்திருக்கேன். அது உங்களுக்கு குழப்பம்னு தெரிஞ்சு அப்படியே நான் கப்புன்னு அமைதியாயிட்டேன். அது சும்மா இங்க ஒரு VLAN வரும்ன்றது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க, லேப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது தெளிவாயிரும். ஆனா அந்த ப்ரையாரிட்டி 3 to 7 6 8 அதுல உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் எனக்கு தெரியல. காரணம் என்னன்னா 3 to 7 6 8 வந்து ஏன் அந்த நம்பர் வேற ஏதாவது நம்பர் வந்திருக்கலாமே அப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்களான்னு தெரியல. அது என்ன உலகத்துல இருக்கிற எல்லா சுவிட்ச்லயும் சேம் நம்பர் தான் இருக்கணும்னு அப்படி
ஓகே. அப்படி ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிருக்காங்க. காரணம் என்னன்னா 16 பிட் இருக்குங்க. 16 பிட்ல வீலனுக்குன்னு ஒரு 12 பிட்டு போயிடும். வீலனுக்கு 2 to the power நான் மேக்ஸிமம் எவ்வளவு வீலன் கிரியேட் பண்ணலாம்னு சொன்னேன் நான். 4096. ஆமா, அது எங்க வருதுன்னா 2 to the power of 12. அதாவது 2 to the power of 11 வரைக்கும் நீங்க கூட்டினீங்கன்னா 4095 வரும். 995. ஓகே. இப்போ இங்க இருந்து 0ல இருந்து கூட்டினீங்கன்னா இது 12வது நம்பர் தான். இது 11ங்கிறது 12வது நம்பர். ஆமாம். சரி, அப்போ இங்க 2 to the power of 15ங்கிறது 16வது நம்பர். ஒத்துக்கிறீங்களா? ஆமா. ஆமா, மொத்தம் இந்த 16 பிட்டு தான் இங்க இருக்குது. அதுல 0ல இருந்து 11 வரைக்கும் வீலனுக்கு போயிருச்சு இல்லையா? மீதி இருக்கிற இந்த 4 பிட்டு இருக்கு பாருங்க, 12, 13, 14, 15ன்னு. இந்த 4 பிட்டும் ப்ரையாரிட்டிக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பிட்டு. ஓகே. அதுல இந்த 3 0ன்னு போட்டுட்டு இதை மட்டும் 1 ஆக்கி இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலயும் டிஃபால்ட்டா 32768ன்னு வந்துடுச்சு. 2 to the power of 15 என்னன்னு கால்குலேட்டர் போட்டு வாங்க. ஓகே சார். அப்போ எல்லாத்துக்குமே ஒரே ப்ரியாரிட்டி தான் இருக்குன்னா டைரக்டா அது மேக் தானே சார் போயிடும். ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்லையா? மேக்குக்கு தான் போயிடும். ஓகே, அதுதான் உங்க கொஸ்டினா. சரி, அது இருக்கட்டும், அதுக்கு நான் வரேன். அதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணீங்களா 2 to the power of 15 என்னன்னு? ஐயோ, அது பண்ணுங்க, மறக்காது. அப்பதான் $65,536. 65,536. 2 to the power of 15 என்ன பாத்தீங்க? 16 போட்டிருப்பீங்க நீங்க. 15 வந்து 32768. அதுதான் சார். அதுதான். சரியா? சோ அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏன் 32768. 16வது பிட்டு ஆன் ஆயிருக்கும். அப்போ எல்லாத்துலயும் ஸ்டாண்டர்ட் பிரகாரம் 16வது பிட் ஆன் ஆயிருக்கும்னா 32768 தான் இருக்கும்னா எதுக்காக அந்த ப்ரையாரிட்டியா தூக்கி போட்டுடலாமே, வேற மேக் அட்ரஸ் வச்சு முடிவு பண்ணணும்னு சொல்லிடலாமே அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க. அது நல்ல கேள்விதான். பாருங்க, இந்த 3 பிட் இருக்கு இல்லையா, இந்த 3 பிட்டும் ப்ரையாரிட்டிக்கு தானே கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னேன் நானு. அப்போ இந்த 3 பிட்ல மாற்றம் பண்ணா ப்ரையாரிட்டி மாறுமா மாறாதா? இல்ல இதையும் முட்டைன்னு போட்டுட்டேன்னா ப்ரையாரிட்டி 0 ஆயிரும் இல்லையா? நான் என்ன சொன்னேன், ஸ்பேனிங் ட்ரீக்கு ஸ்மால் பிடிக்கும்னு. ஸ்பேனிங் ட்ரீக்கு ஸ்மால் பிடிக்கும்னா அப்போ ஏதாவது ஒரு சுவிட்சில் போயிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுவிட்ச் 2ல போயிட்டு ப்ரையாரிட்டி முட்டை அப்படின்ட்டீங்கன்னா இதுதான் ரூட் சுவிட்ச் ஆயிருக்கும் இல்லையா? ப்ரையாரிட்டி சின்னதாச்சுன்னா மொத்த பிரிட்ஜ் ஐடியுமே சின்னதாயிரும். பிரிட்ஜ் ஐடிங்கிறது என்னது?
ப்ரையாரிட்டி, அதை தொடர்ந்து வர மேக் அட்ரஸ். மேக். ப்ரையாரிட்டி வீலன்னு அது தொடர்ந்து வர மேக் அட்ரஸ். மேக் அட்ரஸ். So priority we can change. ஆமா, அதுக்கு தான் நம்ம இதை படிக்கிறது. பாருங்க, நேற்று வந்து 2 ஒயரை கனெக்ட் பண்ணோம், அது பாட்டு பிளாக் பண்ணிச்சு. பாத்தீங்களா? அந்த தெரியல, நான் வேணா ஒரு முறை காமிக்கிறேன். நீங்க வேற திடீர்னு திருப்பன்னு தமிழ் எடுக்க சொல்லிட்டீங்க. நேற்றுன்னு சொன்னீங்க, ஞாபகம் இருக்குது. அது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தாலும் உங்களுக்காக எடுப்போம். ரெக்கார்ட் போட்டீங்களா? ரெக்கார்ட் போட்டீங்களா? ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளால சொன்ன மாதிரி 1வது போர்ட்டுக்கும் இங்க 11வது போர்ட்டுக்கும் கனெக்ட் பண்றேன். அப்புறம் ஒரு கீக் இத்தர்நெட் போர்ட் எடுத்துக்கலாமா? போர்ட்டுக்கும் கனெக்ட் பண்றேன். இப்போ இந்த 2 சுவிட்ச் சும்மா பேரை மட்டும் நான் மாத்துறேன். சுவிட்ச் நான் எதையும் பண்ண மாட்டேன், அதுவா பிளாக் பண்ணும். பாக்குறீங்களா? இப்போ சுவிட்ச் 1க்கு போகலாம். சுவிட்ச் 1க்கு போயிட்டு, இது சுவிட்ச் 1 நான் இன்னும் பேர் வைக்கல, உள்ளவே போகல. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகிறோம். பேரை மட்டும் வச்சுக்கிறேன், உங்களுக்கு குழப்பம் வரக்கூடாதுன்னு. வெளியே வந்துடுறேன். வேற எதனா கன்ஃபிகர் பண்ணா? இல்லை இல்லை பண்ணலாம். ஷோ ஸ்பேனிங் ட்ரீ. என்ன கமெண்ட்? ஷோ ஸ்பேனிங் ட்ரீ. பாருங்க, இது சொல்லுது நான் தான்ப்பா ரூட் சுவிட்ச். ஓகே, நான் தான் ரூட். என் ப்ரையாரிட்டி வந்து 32769. அது எப்படிப்பா வந்துச்சு? 32768 பிளஸ் வீலன் நம்பர் 1 தானே டிஃபால்ட் வீலன். அதான் 32769. அடுத்தது என்னுடைய மேக் அட்ரஸ் இது. சரி, இப்போ இந்த மேக் அட்ரஸ் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். மேக் அட்ரஸ் நான் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ உங்களுக்கு வித்தியாசம் காமிக்க முடியும் என்னால். சரி, இங்க இது அடுத்த சுவிட்ச். சும்மா ஹவுஸ் நேம் சுவிட்ச் 2ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஷோ ஸ்பேனிங் ட்ரீ. இது சொல்லுது நான் ரூட் இல்லைங்க, நான் ரூட் இல்லை அப்படிங்குது. அப்போ ரூட் யாருப்பா? ரூட் யாருப்பானா இந்த மேக் அட்ரஸ் கொண்டவன் தான் ரூட். அந்த மேக் அட்ரஸ் என்ன பாருங்க, லாஸ்ட் 4 நம்பர் சொல்லுங்க. CDC3 இருக்குதா? அவன் தான் ரூட்டு. அவனை நான் இந்த போர்ட் வழியா கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறேன். ஓகே, அவன் ப்ரையாரிட்டி இது. என் ப்ரையாரிட்டியும் அதே தான், ஆனா என் மேக் அட்ரஸ் கொஞ்சம் பெருசு. மேக் அட்ரஸ் பெருசா? அது எப்படி பெருசு? அதான் பார்க்க போறோம். அது எப்படி நீ பெருசுங்கிற? எப்படி பெருசுன்னா, இந்த 7க்கு அப்புறம் என்ன வருதுங்க? 5 வருதா? இங்க முட்டை இருக்குது. அப்ப அது சின்னதுதான் இல்லையா? இது சின்னது, இது பெருசு. சரி, அப்போ எல்லாம் இல்ல, ஃபுல்லா இல்ல, முன்னால இருந்து பார்த்துட்டு வரணும். முன்னால எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால எங்க வேற இருக்குதோ அதுல எது சின்னதோ அதான் வின்னர். சரி, அப்போ இந்த சுவிட்ச் என்ன சொல்றது? நான் ரூட் இல்லைன்னு சொல்லிச்சா? சரி, இதை ஃபார்வர்டிங் வச்சுக்கிறதா இதை ஃபார்வர்டிங் வச்சுக்கிறதான்னு பார்த்துச்சு. பார்த்தா இது காஸ்ட் கம்மியா இருக்குது, 4 தான். எதுக்கு? கீக் இத்தர்நெட்டுக்கு 4 தான். ஏன்பா நான் இதை ரூட் போட்டா வச்சுக்கிறேன்ப்பா, ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டு அடுத்த போர்ட்டை நான் பிளாக் பண்ணிட்டு வச்சுக்கிறேன், ஆல்டர்னேட் போர்ட்டா வச்சுக்கிறேன். ஆல்டர்னேட் போர்ட்டை பிளாக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன்.
அப்படின்னுச்சு. அப்படின்னு சொல்லிச்சு. என்ன பண்றது? அப்படி சொல்லிச்சு. அதுல வந்து அப்படி சொல்லல, ரெண்டுமே ஃபார்வர்ட். அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா டெசிக்னேட்டட் ஃபார்வர்ட்னு வரும். சாரி, டெசிக்னேட்டட் ஃபார்வர்ட். புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே ஓகே, பர்ஃபெக்ட். சரி, இப்போ கதையை மாற்றுவோம். கிகாபைட் ஈத்தர்நெட்டை எடுத்துருவோம். ஒரே ஸ்பீடா இருந்தா என்ன கதை அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். சரியா? ரெண்டும் ஒரே ஸ்பீடு. இங்க 22 கனெக்ட் பண்ணுங்க, அங்க 2க்கு கனெக்ட் பண்ணுங்க. சரி, அந்த கதையை நம்ம முதல்ல போர்டில் பார்த்துட்டு அப்புறமா இங்க வரலாம். இங்கே ஒருவேளை காஸ்ட் 1 இருந்தா என்ன கதை? இதுவும் ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட். அப்போ 19 இல்லையா? இப்போ என்ன செய்யும்னா, காஸ்ட் 1 இருக்கும் பொழுது அது கம்பேர் பண்ண போறதே வேற விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணும். என்ன பண்ணும்? இவன் கொடுக்கறது இவன் கொடுக்கறது கம்பேர் பண்ணும். என்ன கம்பேர் பண்ணும்? இந்த பிபிடியூல இவனுங்க இந்த போர்ட் என்ன பண்ணுது? என் ப்ரையாரிட்டி 128.1 சொல்லி அனுப்பும். இவன் என்ன சொல்லுவான்? என் ப்ரையாரிட்டி 128.22 அனுப்பும். இந்த 22 எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா இங்கேருந்து வந்துச்சு. இந்த 1 எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா இங்கேருந்து வந்துச்சு. புரிஞ்சுதா? ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ என்ன சொல்லும்? சுவிட்ச் 2 என்ன சொல்லும்? இதுதாங்க ரூட் போர்ட், நான் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ண போறேங்க, இதை நான் பிளாக் பண்றேங்க. ஏன் அப்படி சொல்லுதுன்னா, எப்பவுமே ஸ்பேனிங் ட்ரீக்கு சின்னதானே பிடிக்கும், இதுதானே சின்னதா இருக்குது, ஏன் அப்படி? அது கம்பேர் பண்ணது இதை கம்பேர் பண்ணல, உள்ள வர்றதை கம்பேர் பண்ணுது. இதுல எது சின்னது? இது சின்னதா இது சின்னதா? 128.1. அதனாலதான் இந்த போர்ட் நான் ஃபார்வர்டிங் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிடுச்சு. புரியுதா? ஓகே, இப்போ அங்க போய் பாப்போமா? 128 அதெல்லாம் ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்ட நம்பருங்க. போர்ட் ப்ரையாரிட்டி அது பேர். சரிங்களா? ஓகே ஓகே. இப்ப பாருங்க, இங்க அதே கதை தான் பாப்பீங்க. என்ன சொல்லுது? 128.2. ஏன் இங்க 2? ஏன்னா இந்த 2 128ல 11. ஏன் 11? இந்த புரிஞ்சுதா? இப்போ எந்த இன்டர்ஃபேஸ் வழியா வருது சின்னதா இருக்கும்? F01ல இருந்து வர்றது சின்னதா இருக்குமா? F022ல இருந்து வர்றது சின்னதா இருக்குமா? F01ல வர்றதா சின்னதா இருக்கும். F01 எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா இந்த சுவிட்ச்ல 11ல கனெக்ட் ஆயிருக்குது. அப்போ 11 தான் ஃபார்வர்டிங்கா இருக்கணும். ஆமாம், சரியா? ஓகே, அவ்வளவுதான். இது ஃபார்வர்டிங்னா அதுதான் பிளாக்கிங், வேற ஆப்ஷன் இருக்குதா என்ன?